Okay, good evening, guys. Welcome back to our class. So we have seen the first unit one, which was back in I think September. Yeah. So now we'll be taking a look at the second unit, which is about the culture of using digital technology. So this specific unit is so sensitive, and we can understand everything addressed here because we are in the digital technology, in the era of technology, or this digital technology is something we experience in our daily life, including this class. This class is being run by a digital technology. We have a digital technology which helped us to learn. So 18 of us are in a in various areas of South Africa. I think all of you are only in South Africa. So all of us are having this class in one platform or in one at a time from various areas because of this technology. So the phones that we call to our family, the YouTube channels that we check daily, the TikTok, the YouTube, everything is digital technology. So we cannot run away from it. However, there are things that we should see, we should review the way we are accessing it. How are we? How good are we? What should we improve from this digital technology? ሶ በተለይ በእኛ በኢትዮጵያውያኑ አካባቢ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች የምናይበት ነው። በባለፈውም እንደነገርኳችሁ ሲቲዝንሽፕ ጥሩ ሲቲዝን የምንሆንበት ኮርስ ነው። ሶ ከቴክኖሎጂ አንጻር ምን ምን ማሻሻል አለብን የሚሉ ነገሮችን በጣም በሚገባን መልኩ የተዘጋጀ የተሰነደ ሞጁል ነው። Let's go through each page. So this refers to devices such as computers, tablets, mobile phones, and social media that are accessed on those devices through internet. በኢንተርኔት አክሰስ የምናደርጋቸው ኮምፒውተሩ፣ ታብሌቱ፣ ሞባይል ፎኑ፣ ፌስቡኩ፣ ዩቲዩቡ፣ ቲክታኩ ነው። ሶ digital technology ስንል ማለት ነው the definition of digital technology. This involves new communication technologies that could have significant effect on the overall human life. It plays significant roles in transferring information and data quickly from one section of the world to another and among individuals as well, right? So በህይወታችን በየቀናችን የምነካቸው የምናወራቸው ነገሮች የምናልፍባቸው መንገዶች ከዚህ ራቅ አይደለም። ተማሪ እያስገባው ነው። it plays significant roles አይደል? በህይወታችን ትልቅ ሮል አለው። ለምሳሌ እናንተ ከሰባተኛ ስምንተኛ ዘጠነኛ የደረሳችሁት በምንድን ነው? በቴክኖሎጂ፣ በኮምፒውተር፣ በስልክ፣ በዙም፣ በቴስትሞዝ፣ በቪዲዮ፣ በዋትሳፕ እየተደዋወል በዋትሳፕ በግሩፕ ይሄን አድርጉ ስላችሁ ስታደርጉ ስንነጋገር ስንግባባ አንዳንዴ እየተጣላ አንዳንዴ እየተጠራጠርን አንዳንዴ ደስ ስንተቃቀፍ ደስ እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ነገር እየተባባል አንዳንዴ በግሩፕ ይሄ ነገር እየተባባል አንዱ እየተቆጣ አንዱ ደግሞ ቴንክ ዩ ያለ በርቱ እየተባባል it played a significant role in our life በጣም በመናቀው it plays significant roles እና ከቤተሰቦቻችን ጋር ድሮ በስድስት ወር አንዴ ከሀገር ቤት ሰው መጥቶ እንዴት ነው ሀገር ቤት በጣም ብለን የምንጠይቀው አሁን ሀገር ቤት ለሄደ ሰው ራሱ ስለ ሀገር ቤት መንገር ትችላላችሁ። እዚህ ሆናችሁ you can follow up. So ከቤተሰብ ጋር አቀራርቡናል፣ መረጃ እንትን ተባብለናል። ዳታ quickly from one section of the world to another. የትራምፕ ቁርስ ልናቅ እንችላለን። ኦኬ የእንትና መጎዳት ያሳዝነናል። ወይኔ ገብርኤል ማጋለስ ተጎዳ ብለን ድንኳን እንትን ብለን መቀመጥ ነው የቀረን። እንሰማለን እዛ ብራዚላዊ የሆነ እንግሊዝ ውስጥ ወይም ደግሞ ዳጅነት ጨዋታ የተጎዳው ነገር እዚህ አፍሪካ ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ ሆነ we know what's happening in the world. ትራምፕ G20 አልመጣ ማለቱ አበሳጭቶናል ምናምን ብለናል። ለምንድን ነው ምናምን እናለ so we know what's happening in the world through this digital economy, right? so የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር የማሌዥያውን ጠቅላይ ሚኒስትር የተቀበሉበት ወይ አስተያየት እንሰጣለን፣ እንበሳጫለን፣ እንናደዳለን፣ እንሳደባለን፣ ሐሳባችንን እንገልጻለን፣ ወደብ ያስፈልጋል እንባባልበታል። you know what the prime minister said today right after his speech, you see. So
This can take place through the use of mobile applications, social media platforms, and digital marketing websites. Therefore, digital technology refers to all medium of communication that helps to exchange data and information the fastest way through modern information communication technology. Today, we are living in the age of digital technology in which our life heavily relies on different technologies. ህይወታችን በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ሪላይ ያደረገ ነው። በዛ የተመረኮዘ ነው። እና ቴክኖሎጂ touches every aspect of our life, making it easier and better. እና ማይነካው የት ክፍል የለም። ከልጅ አስተዳደግ ልጆቻችን ጋር አለ፣ ቢዝነሳችን ውስጥ አለ፣ ትምህርታችን ውስጥ አለ፣ ቸርች ውስጥ አለ፣ መስጊድ ውስጥ አለ። ቁርአን በኢሞ ልታነብ ትችላለህ፣ በኢሞ ባይብል ስተዲ ልታደርግ ትችላለህ፣ በዙም ልትጸልይ ትችላለህ፣ በዙም ሃይማኖታዊ ጉዳይ ታወራለህ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ታወራለህ። እንትና ቀበሌ ማህበር እንገንባ ትላለህ። ማታወራው ማይነካው ፓርት ነው። Due to this, many people are using electronic devices such as computers and mobile phones and internet in their daily life. እና በየቀኑ በየህይወታችን ይሄ ያለውና ይሄንን መስመር ማንበብ አይጠበቅብኝም። It's a very silly concept that we daily encounter. እና ዝም ብለን ዓለም ላይ ብቻ የምናደርገው አይደለም። ደስ የሚለው ኢትዮጵያ አሁን ከብዙ ነገር ከነብዙ ድክመታችን እኛ ኢትዮጵያ አሁን ቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ጥሩ ነው እንቅስቃሴያችን። ኤአይ የሚባል ኢንስቲትዩሽን ተቋቁሟል ኢትዮጵያ ውስጥ which is በጣም አሪፍ። በሁሉም ነገር ኢትዮጵያን አሉበት እና ኢትዮጵያ አሁን በጣም ወደ ኋላ የቀረች አይደለች። በቴክኖሎጂ አንፃር በየትኛውም ረገድ ኢትዮጵያንን ታገኛለች። መንግስትም ሆነ ተቋማትም ቢሆኑ ግለሰቦችም ቢሆኑ ባለሀብቶችም ቢሆኑ ሁላችንም በሞደርን ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር አለና ፋስት ኮሚኒኬሽን አለ። ቅድም ባልኳችሁ ገጠር የትኛውን ቦታ ላይ ሆነው እናቶች በቪዲዮ ያወሩናል። ባንኪንግ ሰርቪስ አለ። ባንኪንግ ሰርቪስ እናንተ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት የነበረው መከራ እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። 90ዎቹ 97 ምናምን 98 ምናምን ነው ግቢ የነበርኩኝ እና ብር ከቤተሰብ ሲላክልን ባንክ ተበዳድረን ብር ተልኮልኛል ቤት ይላካል። ብር ልኬልሃለሁ ይባላል። ከዛ ልክ ያለው ብቻ ነው የሚሉት። ትሄዳለህ፣ ሰልፍ ምግብ ትቀጣለህ፣ ቁርስ ትቀጣለህ፣ ምግብ ካፌ አትበላም ዩኒቨርሲቲ። ለምን ብር አውጥቼ እበላለሁ ብለህ ከዛ ብር ትበደራለህ ከተማሪ። ብር ላመጣ ነው ከባንክ ብለህ በታክሲ ወይም በባስ ትሄዳለህ። ከዛ ትሄድና ቁጭ ብለህ ንግድ ባንክ ተራው ተራ እንዳይመስል ሰልፉ ቁጭ ብለህ እዛ ክላስ አምልጧል፣ ክላስ ቀጣል ብቻህን አለም ጓደኛ ይዘህ ትሄዳለህ። ዛሬ በእናትህ ብር ተልኳል እንቀውጠዋለን ብለህ ብር ልታጠፋ ልትበላ ይዘህ ትሄዳለህ ጓደኛን። የአንተ ክላስ ሚስ ተደርጓል፣ የጓደኛ ሚስ ተደርጓል። ካፌ አልበላችሁም፣ የታክሲ ወጪ ያለብህ ብድር ምናምን አለ። ሰዓት ቁጭ ብለህ 6 ሰዓት ያልተቀምጠህ ትሄዳለህ። ተራ ደርሶ እሺ መታወቂያ ነው የምትሰጠው። መታወቂያ ትሰጣለህ። ብር ተልኮል ከየት ከእንትን ከተማ ቼክ ታደርግና አልደረሰም የሚባል ድምፅ ጆሮ ላይ ይገባል። ምንም አማራጭ የለም። ፊትን አዙረህ ጓደኛን ታያለህ። ጓደኛ ያውቃል ፊት ላይ ያለውን አልደረሰም ነው ይላል ይላል። ከዛ በደስታ የመጣ ሰውዬ በቁዘማት ይላል። ምክንያቱም ክላሱ ሚስ ተደርጓል፣ ገንዘብ ዕዳ አለብህ፣ ረሃብ አለ፣ መመለሻ ታክሲ ላይኖር ይችላል ምናምን። ለምን ባንኪንግ ሰርቪሱ ወዝናት ዲጂታል። አሁን እሳ ልክ ብር ከሀገር ቤት የሆነ ሰው ሲላክ ከዚህ እንኳን እናንተ ስትልኩ ስልክ ላይ ጥው ይላል። ከዛ ይሄን ያህል ሺህ ብር ተልኳል ትባላለህ። እዛ ሄደህ ደርሷል ምናምን አትል። ኤቲኤም ይባላል ታስገባለህ፣ ጡጥጦ ያደርጋል። አሁን ኢትዮጵያ ነበርኩኝ ላስት ታይም። እንግዲህ አብረን ስለምናወራ እንተዋወቃለን ሁላችሁም ውስጥ ያላችሁና ካሽ በእጄ ማለት ካሽ ሳይኖረኝ ረዥም ጊዜ አሳልፍ ነበር። ለምን በእንትን ትራንስፈር ታደርጋላችሁ። ኢትዮጵያ ነው የምላችሁ ባንኪንግ ሰርቪስ። እዚህ ሆኜ ነው አሁን ንግድ ባንክ ለፈለኩት ሰው መላክ እችላለሁ። እዚህ ሆኜ I don't need to be in Ethiopia to transfer money እና ባንኪንግ ሰርቪስ ላይ ያለው እዩት። ገንዘብ ጊዜውን ድካሙን ስንት ነገር እንደሚቀንስ እና አክሰስ ቱ ኤጁኬሽን እና ኢምፖሲብል ዊዛውት ዲጂታል። ኢዲዲ አካዳሚን ቅድም ኢሳያስ እንዳለው በአካል እናድርገው ብንል በኢዲዲ አካዳሚ ስራ አይሆንም። የት ተመስገን ይዚር ኢን ጆበር ወልደ ይዝን ደበን ደለለኝ ተስፋውን ይዝን ሚድልበርግ የት ነው የምንመርጠው? አሁን እዚህ 18 አላችሁ፣ 18 17 ከኔ ውጭ 17 ናችሁ። የት ከተማ ነው የሚሆነው?
it doesn't work በሶስት ቀን እንኳን ለፈተና መታችሁ የተፈጠረውን ችግር ታውቃላችሁ እንዴት ዋጋ እንደከፈላችሁ ለክላስ ይዳዝቱ thanks to technology we are having this class ምንም እዚህ ጋር አሁን ድምጽ ይሰማል ቪዲዮ ይሰማል ስክሪን ይሰማል ጥያቄ ጃንስታችሁ ጠይቃላችሁ ፈተና ስንፈተን ታውቃላችሁ እንዴት ዲጂታሊ በጣም እንዴት ማኔጀብል እንደሆነና so ትምርቱን እንኳን አንችል አይሆንም ነበር it wouldn't have been done if it were not through this digital technology you got me ስለዚህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በጣም ትልቅ ነገር እና your fate would have been grade 7 for an entire life ሰባተኛ ክፍል ነበር የምትሆኑት እንትና 19 ምናምን ተወልዶ በ2000 ምናምን ሰባተኛ ክፍል ሆኖ ሞተ ነበር የሚባለው መቃብራችሁ ላይ አሁን ላይ ግን ቢያንስ ዘንድሮ እንኳን ብትሞቱ ሁለት ክፍል ጨምራችሁ ነው አትሞቱም እንጂ እና ለዚህ ግን ያበቃው ምንድነው ማለት ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ so this involves different online services through internet like online learning money transfer for selling and buying goods and services በቃ ስንገዛዛ ስንለዋወጥ እንዴት ነው የምናደርገው ሾፕ ቱ ሾፕን እንኳን ይው ድሮን ካሽ ይዛችሁ ስለምትሄዱ ነው በየቦታው የምትቸገሩት አሁንሳ you just have a phone you transfer ሄደ ካሽ ትቀበላለህ you don't need to hold that cash in your pocket and if a police checks you up nothing if someone tries to rob you he cannot get a check ያው ታውቃላችሁ ዘመን ነገሩ እየከፋ ሲሄድ እንትኑም እየከፋ ይላል obviously ሌባ በቃ ከዚህ በኋላ ስትራንድ ቆሟል ትቷል እያልኩ አይደለም ግን አትሊስት እንትኑ እየጨመረ ነው ማለት ዲጂታል ቴክኖሎጂ በቃ ግዢ ላይ አሁን ድሮ ስቶክ ልታረጉ እንትሩስ ደብቃችሁ ጫማ ውስጥ ካልሲ ውስጥ ምናምን ነገር ቤት ውስጥ ምን ውስጥ ተሰውሮ ተሸሽጎ ቆርቆሮስ ኮርኒስ ውስጥ በሽንት ቤት ምናምን ውስጥ ነበር ካሽ የምታስቀምጥ አሁን ግን ስልክ ውስጥ ነው ፓስወርዱን እናንተ ታውቃላችሁ ፓተርኑን አይሽብ ትልካል አገር ቤት አስገባ ብለ ቮይስ አስቀምጣለ በሃይደቃ አገር ቤት ገባ አገር ቤት ደርሶናል ይላል you see so digital marketing ከግብይት ከምናምን አንፃር አሁን እንትኖች አሉ ይሄ ዲጂታል ንግዶች ከቻይና ጫማ ታስመጣለ እዚህ ቁጭ ብለ ትመርጣለ ክሊፕስ ትመርጣለ ቤት ዱ ዴሊቨር እዚህ አያለ ዋትስአፕ ስቶሪዎች ላይ ብዙ ተማሪዎች እኛ ጋር እዚህ የምትሰሩ አይቻሉ ጫማ ምናምን ፖስት አደርጋላችሁ ሰው ይመርጣል ብር በዋትስአፕ በሾፕ ወይ በአካውንት ወይ በማምሪካ ከዛ ለዴሊቨሪ ሰው ትከፍላላችሁ በሞተር በኖርበት በር ላይ አንኳኩቶ ይሰጣል ፒው እኔ አገር ቤት እያለው ልጆች የሆነ ነገር ሲያምራቸው በአካውንት እዛ ሆኜ ኤፍኤንቢ ከፍላለሁ በር ላይ ያመጣል የባለቤቴ ልደት ነበር ነው አገር ቤት እያለው በእንት ከፈልኩኝ ምናምን አረኩኝ አላወቀችም ነበር ኬክ ሞል አዘዝኩኝ በር ላይ አምጥተው ሰጧት ማንገዛ ባለቤት ሲምፕል you see እዚህ ይሄ ባይኖርሳ ልደቷ ላይ ኬክ እንትን ይቀር ነበርና so it is easing our life so today these technologies are making our life easier and better by saving our time and physical contact to get any kinds of service as a result of this our daily life is highly dependent on modern digital media technology እና እንደዚህ በጣም ሁሉ ነገር ከማቅለል የተነሳ ህይወታችን ምን እየሆነ ነው ዲፔንደንት እየሆነ dependent on modern digital media technologies imagine ስልካችሁ ሲጠፋ ስልክ ብቻ አይደለም የሚጠፋው ገንዘብ ይጠፋል ሾፕ ስቶክ ይጠፋል ትምርት ይጠፋል ይዚያከር imagine dependent ነው ማለት እና ለዛ ነው ስልካችን ሲዘጋ ብዙ ነገራችን የዘጋ መስሎን በቃ እንዴት እንደሚያርግ ቻርጀር ለቅሶ ቤት ቻርጀር ምን ያደርግልህ ማጋል ደውል አረ መደወል ብቻ ያለን ብራዘር ስልክ ውስጥ ያለው everything is in it so we have become what dependent on it therefore the use and application of digital media and the technologies in modern period is becoming vital to make our life better ህይወታችንን better ለማድረግ የቴክኖሎጂ ጉዳይ የዲጂታል ሚዲያ ጉዳይ በጣም becoming vital ወሳኝ ሆኗል ነው የሚለው ኦኬ እንደዚህ ነው ስኪፕ ማድረገው ለሪ ነው ስኪፕ ማድረገው እንጂ እናንተ ስኪፕ አታርጉም እናንተ ገጽ በገጽ አክቲቪቲዎችን ትሰራላችሁ ይሄ ከናንተ ጋር ስለነበር ለናንተ እንዳዲስ አልነግራችሁም ትሩ ፎርስ ይንተሰራላችሁ ቼክ ሊስት እዚህ ጋር ምን ሚሊዮን ታነባላችሁ can you define digital technology define አርጋል yes what is it digital culture ኖትልና ተመልሰደ what's digital technology can you explain the purpose of digital in modern life yes or no ይሄን እየሰራ እዚህ ጋር እየሞነጫጨርክ ምናምን የምትማረው all right don't skip anything እዚህ ጋር skip እንዳታረጉ ሞጁል በእጃችሁ ያለው is በራሱ በቂ ነው እኛንን በጣም ሽሩሩ ያልናችሁ በየማታው እናስተምራችሁ
ተማራችሁት ደግሞ አፕሎድ የምናደርገው እንጂ ሞጁሉ በቂ ነው። እሺ ሶ ዶንት ቢ እንትን እንዳትሉ ሞጁሉን እንደኔ እንደዚህ አታሳልፉ። ኦኬ ባህልና ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምን ይመስላል? እንግዲህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አውርተናል። እንደዚህ ያላረገን ነገር የለም፣ የማይጠቅመን ነገር የለም። ከገንዘብ አንጻር፣ ከትምህርት አንጻር፣ ኑሮ ከማቅለል አንጻር ብዙ ነገር አለው። ግን የሶሳይቲስ ካልቸር and the development of digital media technologies are highly interlinked. Hence, in today's digital age, our cultures in the digital media are influencing each other either positively or negatively. ይሄ ቴክኖሎጂ መኖሩ ባህላችንን ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። when new technologies are introduced, they may affect the existing cultures negatively. Okay? And at the same time, they may be used to promote the society's cultural development. በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን በጎ ነገር ማሳደግ ይቻላል በዲጂታል ቴክኖሎጂ። በተቃራኒ ደግሞ የነበረውን ባህል ደግሞ ምን ሊያደርግ ይችላል? ኔጌቲቭሊ ድርምስምሱን ሊያወጣ ይችላል፣ ድርምስምስ ሊያደርግ ይችላል። that means in the modern digital world, digital media and technologies have very important role in either promoting cultures or degrading the society's moral and social values. Okay, ቴክኖሎጂ ሲመጣ ፌስቡክ ባህላችንን ልናሳድግበት እንችላለን። ባህላችንን እንዲህ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ አካባቢ ተወላጆች በሚያስብል ልክ ደግሞ ነውር ደግሞ ሊተላለፍበት ይችላል። ኦኬ ስለዚህ በራሱ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አይደለም ተጠያቂው፣ እኛ የተጠቀምንበት ወይ ገብተክ የእንትን ብሔረሰብ እንትን ናቸው ያልክ የሆነ ብሔረሰብ ብትሳደብ የዚህ ልጅ ቤተሰብ ምንድነው እንደዚህ የሱ እነዚህ ብሔረሰቦች ተሳዳቢዎች ናቸው ለካ ተብሎ ያንተን ባህል ያንተን ቤተሰብ ልታዋርድ ወር መጥፎ ነገር ልታወራበት ይችላል። በተቃራኒ ደግሞ ያንተን በጎ ነገር በእኛ ባህላችን ሽማግሌ ሲመጣ እንቀመጣለን፣ አንቀምጥም፣ ቆመን ነው የምናስተናግደው፣ ልጆች እንደዚህ ነው የምናሳድገው፣ የእኛ ባህላዊ ልብስ ሰሪዋና ይባላል፣ ምግባችን አትካና ይባላል እያልክ ፖዚቲቭ ላውርተክ የሌላውን የወላይታን ሳትሰድብ፣ ከምባታን ሳትሰድብ፣ ኦሮሞን ሳትናገር የራስን ባህል ማስተዋወቅ ትችላል። የሌላውን ባህል ደግሞ ሌላ ግሬድ 9 ሰከንድ ሞጁል ላይ ትማራላችሁ። ዳይቨርሲቲ አለ በባህላችን በሀገራችን የተለያዩ ባህሎች አሉ። ግን በዛ ዳይቨርሲቲ ውስጥ ማለት ዩኒቲ አለ። ሀገራችን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያሏት ግን አንድ ሀገር ነች። ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብተህ ያን ፕሮሞት ማድረግ ትችላለህ። በተቃራኒ ደግሞ ወጥተህ የእንትን ብሔሮች እናታቸውን አንቲኖች ምናምን እያልክ ነውር ብልግና ልታወራበት ትችላለህ። ያን ስታደርግ you are degrading the society's moral and social values ዲግሬድ ማድረግ ትችላለህ። በተቃራኒ ደግሞ በጎ በኩል ደግሞ you can promote ያንተን በጎ ነገር ባህልህን፣ ወግህን፣ ቋንቋን ማሳደግ ትችላለህ በዚህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ። ዲጂታል ኤንድ wait guys, sorry. ሶሪ አንድ በጥባጭ ልጅ አለኝና ምን እንደሆነ እያወራ ሶሪ። ባለፈው የመጣችሁ በአካል ታገኙት አይታችሁታል። ልጄና ሁለተኛው ልጄ የሆነ ነገር እያለ እሱን እንዳባብለው ገብቼ ነው። ፈተና ምናምን ላይ ነበሩ ሰሞኑን፣ እዛ ነው። ሶሪ። ኦራይት digital media and technologies are playing a great role in cultural development, especially in making one's culture accessible to others. ምንድነው የአንድን ባህል ለሌላው ባህል አክሰስ ማድረግ
እንዲያውቀው ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ የኦሮሞን ባህል በሶሻል ሚዲያ መከታተል ገብቶ ቲክታክ ላይ የኦሮሞን ባህል፣ የኦሮሞን ቋንቋ፣ የኦሮሞን ወግ፣ የኦሮሞን ባህል ስርዓት ኦሮሚያ ክልል ሳትሄድ ማወቅ ትችላል። they are essential means to maintain one's culture and to communicate cultural elements to others. ስለዚህ ኦሮሞ የእሱን ባህል ለማስተዋወቅ ፈለገ፣ ለሌላ ሰው ማስተዋወቅ ፈለገ፣ ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ይችላል። ወር ዲጂታል ሚዲያ ይጠቅማል። አፖች ዲጂታል ሚዲያ ሲባል ኖት ኦንሊ አባውት ሶሻል ሚዲያ አፕ መስራት ይቻላል። የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ቪዚት ኦሮሚያ የኦሮሚያ እንትኖች የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን፣ ፊልሞችን መስራት ይቻላል፣ ማድረግ ይቻላል። so this helps the community to maintain its own cultures and to communicate its elements, its cultural elements to others. ለሌሎቹ ማስተዋወቅ ይችላል። Now, these technologies are used to share ideas and feelings through which culture is learned, transmitted, and preserved. እነዚህ ባህሎች አንዱ ሌላው እንዲማር ማድረግ ይቻላል። ከዛ ሌላው ደግሞ ትራንስሚት ማድረግ ከዛ ፕሪዘርቭ መደረግ ይቻላል። መደረግ አለበትም በራሱ ምንም ችግር የለውም። ችግር የሚሆነው የኔ ባህል ነው አንደኛ ያንተ ዝም ብሎ ነው መባባሉ እንጂ አንተ የራስህ ባህል አለ፣ ያንተን ባህል አከብርልሃለሁ፣ አንተም የኔን ታከብራለህ። ያንተን ልማር ንገረኝ። እንዴት ነው ቋንቋ? እንዴት ነው ምግብ አበላላችሁ? እንዴት ነው አጨፋፈራችሁ? እንዴት ነው በዓል አከባበራችሁ? ንገረኝ። ከዛ አንተ እንትን ታደርጋለህ። ከዛ ፕሪዘርቭ። ይሄ ጥሩ ነው። ለምን ካላወቅ ስለ አንድ ብሔር ባህል ወግ ካላወቅ ያንተ ብቻ ልክ መስሎ ያንተ ብቻ ትክክል ያንተ ብቻ ምርጥ መስሎ ሌላው ደግሞ መራጭ ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ተቻችለህ መኖር አትችልም። አንዳንድ ሰው ከአንድ አካባቢ ቀጥታ የሆነ ሀገር ይመጣና ከዛ ሶሻል ሚዲያ ላይም ሲያወራ የምትሰማው የእሱ አካባቢ ብቻ አንደኛ፣ የእሱ አካባቢ ከሰማይ ወረደ፣ የእሱ አካባቢ በቃ በሁሉ ነገር ያደገ፣ ሌላውስ የሆነ ስም ይሰጠዋል። ለምን? he doesn't communicate with others. He has not experienced or he has never been to anywhere other than his culture. I mean his ኤሪያው ከኤሪያው ውጭ ከዛች ከተወለደበት ቀበሌ ውጭ ሌላ ቀበሌ አያውቅም። ስለዚህ ሌላ አገር ባለማወቁ ሌላ አካባቢ ባለማወቁ ለሌላ አካባቢ ያለው ነገር ጥላቻ ነው፣ ነውር ነው፣ ስድብ ነው። ግን አንተ ሌላ አካባቢ በሄድክ ቁጥር ሰሜን ስትሄድ፣ ምስራቅ ስትሄድ፣ ምዕራብ ስትሄድ፣ ከሀገር ውጭ ስትወጣ ምናምን እንትን ይሰፋል፣ ስኮፕ ይሰፋል። አላስፈላጊ ፍረጃ ምናምን አትገባ። አሁን በየአካባቢ መዞር ሊያቅት ይችላል። ግን ሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ይህንን ዲጂታል ሚዲያ ግን ተጠቅሞ what does the culture of ትግራይ ሉክ ላይክ ምን ይመስላል፣ ትግራይ ምን ይመስላል እንትን ብለህ ስታይ ኦኬ እንደዚህ ናቸው ኦኬ ብለህ እንትን አኮሞዴት ማድረግ ትችላለህ። መቻቻል ኦኬ እንደዚህ ናቸው ምናምን እያልክ ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ሲደረግ ነው ለሀገር ግንባታ የሚጠቅማል ማለት ነው። This enables us to promote our own cultural values and also to know the cultures of other societies. ገብቶች ሌላውን ሰው ባህል ማወቅ። የስልጤ ባህል ምን ይመስላል፣ የጉራጌ ምን ይመስላል። ዝም ብለህ አንድ በጥላቻ በደ ሰው ወጥቶ የሚያወራውን ብቻ እየሰማ ጉራጌዎች እንደዚህ ናቸው አትበል። take your own research, take your own look. ውሰድ የራስን check what it really looks like on the ground. That could be found on digital medias. And it's difficult to promote and preserve one's culture effectively without communication, without technologies. Yeah, the communication, but I'm here ማሳለጥ ይቻላል። In the present day, cultures and digital technologies are directly interlinked. Digital technologies have not only positive impacts on one's culture, they also have serious negative impacts on one's culture. አሁን ፖዚቲቭ ነገሩን ያወራ ነው። ማሳደግ በደንብ ማወቅ ምናምን ይቻላል። በሱ በማየት በማጥራት ቪዲዮዎችን በማየት መማር ትችላለህ። በተቃራኒ ደግሞ ኔጌቲቭሊ they also have serious negative impacts if they are not used in a wise and responsible manner. አጠቃቀም ዋይዝ ካልሆነ በጥበብ ካልሆነ በኃላፊነት ካልሆነ ማበላሸት ይቻላል። ኦኬ ፌክ ኒውስ በየቀኑ እየወጣ እንትን ነው የተባለ እንትና እንደዚህ ናቸው ተብሎ ሲሰራ ሰው እንደዚህ ነው እንዴ እያለ ያን የሰማው ክሮስ ቼክ ሳያደርግ ከእንትና ሰው የሰማው እንትና ብዙ ቪዲዮ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃ ብዙ ታዋቂ ስለሆነ እንትና ቪዲዮ ስለሰራበት በማመን ያን በመከተል የሞቱ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ባህላቸው እናንተን ሊያጠፋቸው የመጣ ነው ተብሎ ቪዲዮ ይሰራል። ሰው ሳያረጋግጥ በመንጋ ሰው ይገደላል፣ ተገሎ ያውቃል።
እውነቱ ምንድነው? ይሄ ሰውዬ ሊታደገን የመጣው ሊያጥፋን። እነዚህ እኮ እንደዚህ ናቸው ተብሎ ቀድሞ ሚዲያ ላይ ይወራል። ሰው ያንን ወስዶ ብዙ የሚሰደብ ብዙ የሚወጋ ሰው አለ፣ ብዙ እንትን የሚል ሰው አለ። ለምን? ዋይዝ እና ሪስፖንስብል ማለት አሁን ዋይዝ ሲባል ኮንሱመርስ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ነገሮችን ዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚለቀቁ ነገሮችን ዋይዝሊ መጠቀም አለበት ኮንሱመሩ ኦር በሶሻል ሚዲያ ኮንቴክስት ፎሎወሩ። ፖስት አድራጊውም ደግሞ ወይም ቪዲዮ የሚሰራው ወይም ደግሞ ዜና የሚለቀው ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን የሚሰራው ሰው ደግሞ ሪስፖንስብል በሆነ ወይ መስራት አለበት። ኦኬ ኢማጂን ፖርን ኢንዱስትሪ ላይ ለምሳሌ በጣም ሴክሹዋል ነገሮችን አራይዝ የሚያደርጉ ነገሮችን ሶሻል ሚዲያ እናገኛለን። ቲክታክ ላይ አለ፣ ዩቲዩብ ላይ አለ፣ ፌስቡክ ላይ አለ፣ አፖች አሉ። ዴቲንግ ሳይትስ ተብለው ዴት ታደርጋለህ ተብሎ የሴት ፎቶ ተደርጎ ግን ቻት የሚያደርጋችሁ አንዱ ኡዝቤኪስታናዊ ነው ወይም ባንግላዴሽ ነው ወይ በአፍሪካ ኮንቴክስት አንደኛ ናይጄሪያ፣ ሁለተኛ ጋና ናቸው እንግሊዝኛቸው አሪፍ ስለሆነ። ቻይና ላይ ማይናማር እና የሚባልበት ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን ጉድ ሆነዋል። እና አይ ሚስ ዩ አይ ላቭ ዩ እያለ እውነቱ መስሎት ዋይዝ ባልሆነ ወይ እዚህ ሀገርም ሰምቻለሁ ብዙ ብር የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ሚስ አድርጌሃለሁ የኔ ቆንጆ ምናምን ይባላል። እውነት መስሎት ቻት ያደርጋል። ለእናቱ 10,000 ብር ለመስጠት ለወንድሙ 5,000 ብር ለመስጠት አፈር ላይ የሚንከባለል ሰው ለማያውቃት በሜሴንጀር ላከ። ከዛ አሁን በኤአይ ዘመን የሆነችን የአንድ አርቲስት ፎቶ አሳምረህ እኔ ነኝ ብለህ ትልካለህ። ቻት የሚያደርገው ግን ወንድ ነው። ዋይዝ በሆነ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። ማን ነው ለአንተ በዚህ ዘመን 5,000 የሚሰጥህ? ማንም ሰው ለትምትያሉ። ይሄ እንደው በጣም የሚጠቅማችሁ መረጃ ነው። ብዙ እየሰማሁ ነው። ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ መረጃ ስጥ ነበር፣ አሁን ትቻለሁ በተለያዩ ምክንያቶች። ግን እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ሰው አላስፈላጊ በሆነ ወይ በሜሴንጀር ተዋውቆ በዋትሳፕ ስልክ ወስዶ ብር የሚሰጡ አሉ፣ ብር የሚልኩ አሉ፣ በአካል እንገናኛለን ብለው መጥተው የሚዘረፉ አሉ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እናንተ በዛ ፉል አትሆኑም። በዚህ ዘመን በየትኛውም ዘመን አሁን በጣም እንደ ሀብታም ነጭ ነው አይደለ? ነጭ ያለ ምክንያት አንድ ብር አይሰጥም። ኦኬ ና ዋይዝ መሆን አለብህ። ዜር ኢዝ ኖ ዋን ሁ ውድ አንተ ብር ሊሰጥህ አይሰጥህም። እና ፎቶ ስለላከ ቮይስ ስለላከ አይ ሚስ ዩ አይ ላቭ ዩ ምናምን ስላለ ሳያይ ላቭ ሊያደርግ አይችልም። እና እንትን አይደለም። ዲስ ኢዝ አ ትሪክ። ዋይዝ በሆነ የተጠቀም በተቃራኒ ደግሞ ሪስፖንስብል በሆነ ወይ ደግሞ ተጠቃሚው አሚን ፖስት የሚያደርግም ሰው ቪዲዮ የሚለቅ ሰው እንትን የሚያደርግ ሰው ሶሻል ሚዲያ ባለቤትም ሆነ ቴክኖሎጂዎች ላይ ፕሮሞት ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎችም ሆኑ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ የሚያደርግ ሰዎች ኃላፊነት ይውሰዱ። አንተ የአንተን ልጅ ለማሳደግ ብለክ የሌላ ሰው ልጅን የሚጎዳ ቪዲዮ መስራት የለብም፣ የሚጎዳ አፕሊኬሽን መስራት የለብም። እውነት ነው። ፖርን ምናምን ፖርን ሴክሹዋል ነገር ያለበትን ቪዲዮ ብትሰራ ኤቭሪዋን ዊል ዋች ዩር ቪዲዮስ። እውነት ነው፣ ብዙ ኮንቴንት ታገኛለህ። ነገር ግን አንተ ብር ልታገኝ ነው። አንተ እኮ ብሩን አግኝተህ ምን ልታደርግ ነው? ለልጆች ዳቦ ልገዛ ነው ያላወቅከው። ነገር ግን አንተ የአንተን ልጆች ዳቦ ለማብላት ስትል የሌላ ሰው ልጅ ዳቦ እንዳይበላ ወላጅ አልባ እንዲሆን ትዳሩ እንዲበተን እያደረግ። ስለዚህ ሁለቱም መሆን አለበት። ኮንሱመር ሃዝ ቱ ቢ ዋይዝ ኢናፍ to identify which content to be consumed and ኮመንት ስታደርጉ ሪስፖንስብል ዋይዝ ሁኑ። ፖስት ስታደርጉ ሪስፖንስብል ሁኑ። ለምሳሌ ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አሜሪካ ውስጥ ሆነክ በርገርህን እየበላ ብዙ በኢትዮጵያ ፖለቲክስ በጣም ትልቁ እንትን ያለው በቃ በለው ፍጆ ይላል። ግን he is fine in America, he is fine in Europe, and he is provoking someone in Ethiopia to die for him, for his money. በጎፈንድሚ ለሚሰበስብለት ብር ብሎ የእንትን ህዝብ ይላል። ሪስፖንስብል ሁን። ይሄ ሰማይ ትጠይቃለህ፣ ምድር ላይ ትጠይቃለህ። not proper ኮንሰርኑ ካለ ማህበረሰብን ልታነቃ ከሆነ ክሮስ ቼክ የሆነ መረጃ ወጥቶ ከሆነ የሆነ ብር ተበዝቷል፣ የሆነ ሰው በድሏል፣ ኮሚኒቲያችን ላይ ሰርቷል ብለህ ካሰብ ክሮስ ቼክ ጠይቀው። ሰውየው did you do this? I heard this news ሰምቻለሁ። ይዲዲ አካዳሚ ህገወጥ ነው አሉ። ጠይቀኝ መጀመሪያ። ህገወጥ ነው አይደለም ጠይቀኸኝ ዶክመንት ልሰጥህ ካልፈለግ ፈቃደኛ ካልሆንክ እውነትም ህገወጥ ነው። ስለዚህ
ብር መዘረፍ የለበትም ህዝቡ ህጋዊ ያልሆነ ከሆነ ያን ታደርጋለህ። ነገር ግን የሆነ ሰውዬ ፍቅረ ኢየሱስ የሚባል ሰውዬ አይነ ጥላውን ስለጠላ ብለህ የዲዲ አካዳሚ እኮ ህገወጥ ነው ፖስት ብታደርግ ያ ለጊዜው ብዙ ሰው ልታገኝ ትችላለህ፣ ጀግና ልትባል ትችላለህ። ግን ኢትስ ኖት ሪስፖንሲብል ኢትስ ናት ሪስፖንሲብል ማነር። ምክንያቱም አንድ ስራ ሊሰራ ያለ ሰው ላይ እንቅፋት ስትሆን አንደኛ የዘራውን ታጭላለህ፣ አንዳም ነገር ስራ ስትሰራ ያንኑ ታጭላለህ። አንለስ ይሄ ኮሚኒቲ ውስጥ አንዳንድ ወሬዎች ሲነሱ don't just come up with one side information። እድር ላይ ብር ይሰረቃል ተባለ ብለክ በየሻይ ቤቱ እድር ላይ የዚህ እድር እኮ ብር ይበላል፣ እዚህ እድር የእድሩ ዳኛ ሲመጣ ግን እንዴ እንኳን ደህና መጡ ደህና ሻይ ጠጡ ቡና ምናምን እያልክ የምትቀውጠው አንተ ሆነ። it's improper. So you have to ask if that's fact or not. If you find it fact, then face him, challenge him. ካልሆነ ግን በአንድ በኩል በተሰማ ብቻ እንትን አይባልም። Unless we use the present digital media technologies in right manner, they are destructive to society's cultures. ይህን ነገር ይህን ቴክኖሎጂ በትክክለኛው ማነር ካልጠቀም ዲስትራክቲቭ ነው። ሰዎች ሞተዋል። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ ይህን ነገር ሊረዳ የሚችል የለም። ብዙ ሰው ሞቷል። ብሔር ለቤተሰብ ህዝብ ለህዝብ የተቃጠሉ ቤቶች፣ የሞቱ ሰዎች አሉ በሶሻል ሚዲያ ውሸት። አሁን እኮ ሶሻል ሚዲያን በደንብ አለመጠቀማችን ሶሻል ሚዲያ አይደለም ችግሩ፣ ወይም ዲጂታል ቴክኖሎጂ አይደለም ችግሩ። በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሰውማ እየተገበያየ እኮ ነው። አሜሪካ ቁጭ ብሎ እኮ ዕቃ እየተላላከ እኮ ነው። ቻይና እኮ አሊባባ የሚባል ትልቅ እንትን ገንብቶ እኮ ዕቃ እየሸጠ እኮ ነው። ድስትስ፣ በርሜል፣ ኮምፒውተር እየተሻሻጠ ነጋዴው ምርት፣ አዲስ አገልግሎት፣ የትምህርት እንትኖች አሉ፣ ዩዴሚ ምናምን የሚባሉ ትምህርት ሀቦች አሉ። የፈለከውን ኮርስ ገብተህ መማር ትችላለህ። ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ማስተርስ ላይ ማታገኘው፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ማታገኘው ትልቅ ኮርሶችን በዲጂታል እንትን ትማራለህ። If you do it carefully, you can benefit from it. If you are doing it the other way, you will distract. The choice is yours. As a consumer, be wise enough. And if you are a man who have a content, be responsible. ብዙ ሰው ፎሎ እንዲያደርግ ብለክ ሰበር መረጃ እንትና ጉድ ሆነ። አሁን በጣም ብዙ የሚመስጠን እሱ ስለሆነ እንትና ጉዱ ተነገረ ብለክ ተምኔል ይሉታል ከፊት ለፊት ቴክስቱ የአርቲስቷ ጉድ ተጋለጠ። ጉዷን ልታይ ሮጠ ትገባለህ። 20 ሺህ ታይ 70 ሺህ 80 ሺህ የሰው ጉድ አይቶ ምን ያደርግልህ? ካየም ዘእንግሊሽ ጉድ ጥሩ ነገሯ ነው። እንትና ራቁቷን የተነሳችው ፎቶ ገብተት ያለ ይፎግራሉ። አንዳንዱ የላቸውም ሲጀምር you see እና ስትፖስትም ሪስፖንስ ምን ያደርግልሃል? የሰውን ገመና አጋልጠ የምታገኘው ገንዘብ not proper. So digital media technologies need thoughtful care. በቃ ዲጂታል አጠቃቀም thoughtful care። ታውት ይኑር ማለት እኔ በሆነ ምን ይሰማኛል? እኔን ሰው ሚዲያ ላይ ቢሰድበኝ ቢያዋርደኝ ምን ይሰማኛል? ጥሩ ስሜት አይሰማኛል። ስለዚህ have to be thought enough. have to be thoughtful. So if I don't want to be embarrassed like the way you are doing, I should not embarrass people. አጥፍቶም ከሆነ በቃላት በምክር ምናምን እንጂ ሚዲያ ላይ ወጣል። So why are we doing this? Why are we speaking this? Why are we learning this? To minimize negative impacts. ብዙ ሰዎች የተጎዱ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች የተጎዱ እኮ ነው። የሀገር መሪ እኮ እየተሰደበ እኮ ነው። ስብሰባ ላይ ቀን ማታ የጮኸ የሚውል ለሀገሬ ብሎ ከሌላ ሀገር ጋር ናሽናል ኢንተረስትን ለማስጠበቅ የሚጮህ ህዝብ፣ ሃይማኖት ለማሳደግ የሚሯሯጥ የቤተክርስቲያን የመስጊድ የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ መምህራን፣ ፖለቲከኞች እያዘኑ እኮ ነው። ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለ። ካልሆነሳ በቃ people will leave the sport እንትኑ ለቀ ፕሌይግራውንዱን እየለቀቀ ይሄዳል። አረ ምን አቃጠለኝ ብሎ ይታይታል፣ የራሱን ላይፍ ይኖራል። you see if this technologies are used in a way that deviates from our norms or moral values, they can lead to the diffusion and the destruction of indigenous cultural values of society. ምን እየፈጠረ ነው? ኢንዲጂነስ የሆነ ሀገር በቀል የሆኑ ምኖች አሉ፣ ባህሎች፣ ወጎች፣ እሴቶች ያሉን እኛ ኢትዮጵያ። ከዚህ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ግን የተነሳ እነዚህ ወጎቻችን የነበሩ በጎ ባህሎቻችን ግን እየወደሙ ነው። we never humiliate people አይደል? ሽማግሌ የፈለገ ቢያናድ ሽማግሌን አይሳደብም ሰው።
አባቶቻችን ቢያናዱን አባት በጥፊ አትልም። አባትን አንተ ብላ አትሳደብም። እየተናደድክ ይህ ሰው ይኮ ብለህ ትቃጠላለህ። በራስህ እንትን ትላለህ እንጂ ሽማግሌን አትሳደብም። this is the culture that we have gone through. That's how we were raised. But these days due to this ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ባለመቻላችሁ we cannot say ከቴክኖሎጂ የተነሳ አይደለም። ቴክኖሎጂማ አልን እኮ ለትምህርት መጠቀም ይችላል፣ እንገበያይበታል፣ እንግባባለን፣ እንወያያለን፣ እንመካከራለን። የኦዲዲ አካዳሚ ላይ ትምህርት እየተማማርንበት ነው። ግን the way we use it would impact negatively and it could distract our indigenous cultural values. the society እኛ ያደግነው ፍርድ ቤት ሳይኖር በፊት ሃይማኖቶች ብዙ ሳይኖሩ በፊት አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ሽማግሌ እንዴት ነው የሚሆነው፣ ሴት ልጅ ምንድነው የምትለው፣ ባህል እንዴት ነው የሚሆነው፣ ልጆች እንዴት ነው የሚሆነው፣ ህፃናት እንዴት ነው አሉ ወጎች። ዘንድሮሳ ብዙ ፎሎወር ካለክ የሃይማኖት መሪ የታባቱ ዱቄት ነው የምታረገው፣ ታላቅ የታባቱ ዱቄት ነው የምታረገው። አንተ ብቻ ፎሎወር አግኝ፣ አንተ ላይክ አግኝ፣ አንተ ሼር ሰብስክራይበር ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ዛሬ ጉድ ይዤ መጥቻለሁ፣ ይሄን ባለቄ ጉድ እናደርገዋለን፣ ይሄን ትላ አቤት አቤት። ሰው ደግሞ ይገባል ሊያይ። እስቲ ትምህርት ይዘና አንድ ሰው አይልም ብራዘር። ኢዲዲ አካዳሚክ 14 16 ሰው ነው የሚያየው ዩቲዩብ ላይ ማለት እኛ በዛ ልክ አይደለንም አውቃለሁ። ግን ትምህርታዊ እስቲ ኮንቴንቶችን በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚያየው። ነውሮችን ሰው ብልግናዎችን በሚሊዮን ነው የሚታይ። ፖለቲካል አናሊሲስ የሚሰጡ ሰዎች እነማን ናቸው? የሚሳደቡ ኦርቶዶክስን የሚሳደቡ፣ ሙስሊምን የሚሳደቡ፣ ወንጌል አማኝን የሚሳደቡ፣ ኦሮሞን የሚሳደብ፣ አማራን፣ ትግሬን፣ ሀዲያን፣ ከምባታን የሚሰድብ has millions of followers። እና ያን ስታይ ምን ልትማር ይሆን ቁጭ ያልከው? ምን ልታይ ነው የምትከታተለው? እሺ so you have to be wise in following. Who are you following? What are you watching? What content are you? ነውር ከሆነ ማትወደው ነገር ለምታል skip it. Thus in the contemporary digital age our digital culture must be used in a friendly way to our societies moral, social and cultural values. እነዚህን ቫሊዎች በጠበቀ መልኩ ፍሬንድሊ በሆነ መልኩ ነው መጠቀም ያለብን። እንዳልኳችሁ የኮርስ is not about 50 ከ50 ማግኘት 70 ከ70 90 ከማምጣት አለ። it's about how we act ባህሪያችንን ተግባራችንን እንቃኝበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም ያወራሁት ነው nothing is new here. social connectionችን ያሳድጋል አይደለ? digital has simplified the process of socialization by enabling people to communicate with families. ቤተሰብ ጋር ቪዲዮ ትደዋወላለህ፣ ዋትስአፕ ግሩፕ አለ፣ ምናምን ትላለህ። ሩቅ ሆነህ ቢሮዎች አሁን እዚህ ሆነው አሜሪካ ካሉ ካምፓኒዎች ጋር አሜሪካ ባሉ ካምፓኒዎች ተቀጥረው የሚሰሩ አሉ። ባለፈው ሳና አንድ ልጅ አገኘውና ሲነግሩኝ የሚሰራው አሜሪካ ነው አሉኝ። እንዴ ማለት አሜሪካ ካምፓኒ ነው ተቀጥሮ የሚሰራው፣ ግን የሚኖረው እዚሁ ሳና ነው። ማታ ነው እየሰራ የሚያድረው። ያው ከኢትዮጵያ ታይም ዞኑ ልዩ ስለሆነ he makes በጣም ብዙ ብር ያገኛል እና ሪሞትሊ መስራት ይቻላል። ያ በግሩፕ ማውራት ይቻላል። ያ you know this, I should not go through this again as it is a very clear point, a clear idea. So speedy communication እንደገና ይሄን ነው እና ኢሜይልን እና ቴሌግራም እና ፌስቡክን ማንሳት ይቻላል። ሶሻል ኮኔክሽን አለ፣ ኮሚኒኬት እንደራረጋለን። በኢሜይል የሆነ ዶክመንት አታች ታደርጋለህ ኢን ሰከንድስ። እስቲ አታች አድርጋለህ ዛሬ ነው ቦታ ኢሜይል የተዳርኩ ነው አልደረሰኝም። ኦኬ ጠብቅ ሲታታታ ደረሰኝ ቴንክ ዩ። የላኩት ሜሴጅ ብዙ ነው ግን እዛው አየለታታት ገባ እዛው ውስጥ ቆይ ልመልስ በፌስቡክ እንደምታውቁ ቴሌግራም ኦንላይን ለርኒንግ እዚህ ላይም ብዙ ጊዜ መፍጨት የለብንም። ኦንላይን ለርኒንግ ብዙ መማማር ይቻላል፣ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። የተለያየ ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲዎችን በኦንላይን ኮርሶች፣ በሌክቸር፣ በቪዲዮ ምናምን መመላለስ መጠባበቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ዲጂታል ማርኬቲንግም ቅድም ያልኳችሁ እቃዎችን መነገድ ይቻላል። Digital refers to the process of selling and buying goods and services through digital media services and technologies. Laptop and social media to find information. Finally, in today's world, technology serves varieties of purpose, and it means different things to different people. And the importance of digital technology has become integral in daily lives. As a result of this, life in this digital world is difficult without the use and application of digital technology.
አረ ስድብ አለ፣ አረ ብልግና አለ፣ አረ ነውር ነው የሚናገሩት፣ አረ ምናምን ብለዋል ብለህ ብትሸሽ አትችልም። ሳትወድ ምን አለ በቃ ኢንተግራሉ በቃ በቃ ተቆራኝቷል። እና ኢፌክቲቭሊ እና ኤፊሽንትሊ ላይፍን እንድትመራ ያደርጋል። ግን ዋት ማተርስ ኢዝ ሃው ዩ ዩዝ ኢት ኖት እሱ ጋር አይደለም ችግሩ፣ እንዴት ትጠቀማለህ ነው። ለምሳሌ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ 26 ሺህ ምናምን ሰው የሚያይኝ ፔጅ አለ ነፈራ ሚዲያ ታውቁ ይሆናል። ቲክታክ ላይ 16 ሺህ ሰው አካባቢ ደርሷል። ግን ልንገራችሁ እንደማረግ ምክንያቱም የነገር ፖስት ሳደርግ የሚሳደቡ አሉ። ትምህርት ምናምን ብትሉ ደቡብ አፍሪካ ላይ ትምህርት ይላል ምናምን የሚሉ አሉ። ቪዲዮ የሚሰሩብኝ አሉ። ከዚህ በፊትም በሆነ ጉዳይ በጣም ብዙ ስቶሪ ነበርና ገብቼ እኔ እነሱን ኮመንት እያነበብኩ እየመለስኩ እንደዚያ ላይ ምናምን ብል ፀጉሬ አይደለም የሚሸብተው ቆዳ ያለ ሊሸብት ይችላል። ዋዶ አይዱ አይ ምንም አያደርግልኝም ሶሻል ሚዲያ እነዚህ እንደዚያ ሰው ምናምን ብዬ ብሸሽ ደሞሰም አናን አይ ካናት አቺቭ ማይ ድሪም አለኝ። እዚያ ሀገር ያለውን ወጣት ትምህርቱን እንዲጨርስ ህልም አለኝ። ለህልሜ ላለፉት 6 ዓመታት ተሯሩጫለሁ። ለዚህ ሶሻል ሚዲያን መተው አልችልም። ግን ምንድነው ማድረገው? እገባለሁ፣ ቪዲዮ ሰራለሁ። ዛሬ የሚሆነው ቪዲዮ ፖስት አድርጌያለሁ። እገባለሁ፣ ፖስት አደርጋለሁ፣ ወዲያው ነው የምወጣው እና ደልታለሁ። የለም ስልኬ ላይ ፌስቡክ ኖሮ አያውቅም፣ ቲክታክ ኖሮ አያውቅም። አይ አፕሎድ ኤንድ አይ ጎ አውት። ሁላችሁ እንደዛ አድርጎ አይደለም። እኔ ኮንቴንት ስላለኝ አይ ሽድ ናት ስቴይ ዴር ኢፍ አይ ስቴይ ሎንገር ዴር ሌላ ላይፍ ማስኬድ አልችልም። ቢኮዝ የእንትናንም ኮሜንት እየመለስኩ ለእንትና መልስ እየሰጠው ለምን እንደዚህ ያለ ይሄ ማን ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ ያለ ምናምን እያልኩ ስመላለስ ህልሜ ቅዠቴ ሁሉ ከነሱ እንደዛ የሰደበኝ ሰው እያስተው ይሄ it would be a waste of time and it costs me a lot. So what do? I just go in, post, then leave. But you have to know how to use it. If you are foolish, ምንም አያረጉም። ምንም ዝም ብሎ ነው። ማንም አሁን እንደዛ የተሳደቡ ሰዎች ምናምን የሚሳደቡ ሰዎች አንደኛ ፌክ አካውንት ነው፣ ሁለተኛ አታውቋቸውም። የምታውቁ ሰው አይሳደብም። በአካል ብትገናኙ he doesn't have problem with you ዝም ብሎ በቃ ሙድ ለመያዝ ነው። በቃ ብዙ ሰው እንዲያይ ለመጨረብ ነው እንጂ ብዙ ጥላቻም ኖሮታል። ብትገናኙ ሰላም ነው እንዴት ነፈራ ላይ እናውቃለን ቴንኪው ምናምን የሚለኝ ሰው ነው። ብዙ ችግር ያለበት ሰው የለም። ግን በዛ አቢዩዝ ስለተደረገ እዛ አቢዩዝ በተደረገበት ነገር ውስጥ ከገባው ብዙ ቫልዩ ያጣል። so I just post ተመስገን ጋር ባለፈው ላይቭ ገብቼ ነበር ያስታውሳል። እሱ በር ላይ ሆነ ነው ፌስቡክ ኢንስቶል ያደረኩኝ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገባው ኢንስቶል አደረኩኝ። ከተመስገን ጋር ላይቭ ገባው። ብዙ ሰው ነው ያየው። ልክ ከሱ እንደወጣው አንኢንስቶል ሌላ ህይወት እንጂ ለኮሜንት እያነበብኩ እየመለስኩ አይከናት ምን የተለየ ሰው ስለሆንኩ ሳይሆን ጤነኛ አያረጋችሁ ያማ። ስለዚህ አጠቃቀም ነው እንጂ ነገርየው አይደለም በራሱ ለሚለው ለዚህ ገባው። So all media platforms serve a purpose that's unique and social media use strategy and ethics. Okay? ሁሉም ሶሻል ሚዲያ የራሱ የሆነ ዩኒክ ፊቸርስ አሉት እና ስትራቴጂዎች አሉት። Since the contents of social media are broad and uncensored, someone may post or share culturally or morally unacceptable views and opinions. እንትን ነው አይገመገማል። ሶሻል ፌስቡክ ላይ ፖስት የምታደርጉት የሚደረገውን ነገር የኢትዮጵያ መንግስት አይቶት፣ የትግራይ ክልል መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አይቶ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሀዲያ ዞን የከባት አይቶ አይደለም ወይም የቸርች ሰዎች አይቷል። ማንም ሰው ይነሳል የነገር ፖስት ያደርጋል። ላይቭ ገብቶ በዚህ ሰዓት ቲክታክ የሆነ ነገር የሚያወሩ ሰዎች አይጠፉም። አትታይም። ለምን አንሴንሰርድ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ደስ ያለውን ካልቸራሊም ሞራሊም አንአክሰፕተብል ቪው ሊፖስት ይችላል፣ ቪዲዮ ሊፖስት ይችላል፣ ኮንቴንት ሊደረግ ይችላል። If what's posted on social media is immoral and unethical, it can be accessible to all through virtually connected social networks. ይገርማችኋል። አንድ ፖስት የምታደርጉት ነገር it can be accessible to all ሁሉም ሰው ሊያዩ ይችላል። እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ላስት ታይም የነበረኝ ቆይታ ያስተማረኝ ነገር በተለያዩ ጉዳዮች መንገድ ላይ ማገኛቸው ቸርች ያስተማሩኝ፣ ሰንዴ ስኩል ያስተማሩኝ፣ ሳና ውስጥ ቦብቾ ያስተማሩኝ፣ ሃይ ስኩል ዋቸሞ ያስተማሩኝ አስተማሪዎችን አገኛቸው እና እኔ በቃ የድሮ ነገር ነው የሚያውቁት። ደህና ነው ምናምን ስል እያየሁ እኮ ነው ይሉኝ። እንዴ ይሄ ሽማግሌ ያኛል አስተምሮኛል እኮ 7ኛ ክፍል። ኢማጂን መጥፎ ነገር ተናግሬ ቢሆን ኢማጂን ገብቷል። it can be የትም አሜሪካ፣ ካናዳ። አሁን ባለፈው ከሆነ ልጅ ጋር ካናዳ በሆነ ሰው በኩል እንደዚህ በቪዲዮ እያወራ ሰላም ነው ፍቅር ኢየሱስ እባላለሁ ደቡብ አፍሪካ ነው የምኖረው ስል አራቃለሁ እኮ ፌስቡክ ላይ ነፈራ ላይ አውቃለሁ። ካናዳ የሚያየኝ ሰው አለ። እና ዶንት ቲንክ ዛት ኢትስ ኦንሊ ቪውድ የሆነ እናንተ አካባቢ ላሉት የሆነ ሰው ለመስደብ ብለህ
ሶሻል ሚዲያ ነገር ፖስት ስታደርግ የተሰደበው ሰው ብቻ አይደለም የሚያይልን ሽማግሌ አጎት ሊያይ ይችላል አክስት አገር ቤት ሰው ያያል አሜሪካ ያለችው አክስት ያለች ዱባይ ያለችው እጮኛ ልታጭኑ ልታገባ ትፈልግ ታለች እንደዚህ የሚሳደብ ነው እንደ ላግባሽ ብሎ ብላ የጋብቻ ጥያቄህን እንደ አርሰናል ዋንጫ ታራዝምላለች ዘንድሮ አርሰናል ዋንጫ ስለሚበላ በእርግጥ ምሳሌው አይሰራም የአርሰናል ደጋፊዎች ስላላችሁ አልጎዳችሁም so the content and the message sent through social media via online can be reached by all persons at every time at a time live የገባህ ቀን brother live የገባህ ቀን ኮሜንት የጻፍክ ቀን ተበልተሃል ሁሉም ሰው ነው የሚያይልህ እንትና ብቻ እንዳይመስል ፖስት ያርክ አንዳንድ ሰው ይላችሁ ላይክ ማያረግ ኮሜንት ማይመልስ ግን የሚያነብ ሰው በጣም ብዙ ነው remember ላይክ ያረገ ኮሜንት ያረገ ብቻ አይደለም ገብቶ አይቶ አንብቦ የሚወጣ ሰው በጣም እልፍ ነው it can reach by all persons at everywhere at a time ነው አሁን ያራክ ቲክቶክ ላይ ገብታ ያራክ at a time ካንተ እኩል አንዱ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው እያነበበ ነው ቪዲዮን አይቷል ረበስማ ይሄ ልጅ መቼ ነው እንደዚህ ተበላሽው የጋሽ እንትና ልጅ ምን ሆኖ ነው ትባላለህ ማለት if there are no rules and the guiding principles of ethics on how to use digital media technologies they can affect our behaviors and the cultures and they can affect our behaviors እንትናችን ባህሪያችንን ያበላሻል እና በጣም ማወቅ ያለብህ አንድ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው አወቀህ ማለት ምንም ማለት አይደለም በቃ ሰው ያውቃል ለምን አንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የወጣው እንጂ ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደለም አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ነው የዛሬውን ክላስ ልጠቅልል አንድ ሚኪ የሚባል ሚካኤል ታምሩ ይባላል በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቪዲዮ ብዙ ድራማ ቲያትርና ይሰራል የአርት ሰው ነው እሱ አንድ እኔ በጣም ወደው ፖድካስት ነበር ደጃፍ ፖድካስት የሚባል እሱ ላይ ቀርቦ ሲያወራ አርቲስት ስለሆነ ሲያወራ እንደዚህ ሰዎች ብዙ ያቁኛል እንደዚህ ነው ያወራ እኔን ብዙ ሰዎች የሚያቁኝ አለ እኔ ብዙ ሰዎች የሚያቁኝ የተለየ ሰው ስለሆንኩ አይደለም እኔ የምሰራው ስራ ሚዲያ ላይ ስለሆነ ነው ላይክ አንድ ሐኪም የሚሰራው ስራ የታመመ ሰው ማከም ነው ሐኪም ነው አስተማሪ መምህር ነው አርቲስት ደግሞ ድራማ ፊልም ነው የሚሰራው ያ ደግሞ ሰው ነው የሚያየው ሐኪም ግን ሲያክም ሰው አያይም ታማሚ ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም አስተማሚ ጥቂት ሰው ነው የሚያየው ሰውየው የኔ ስራ ግን የሚዲያ ሰው ስራ ስለሆነ ሁሉም ሰው ያያል ስለዚህ እኔ የተለየው ሰው እንደሆንኩ አይሰማኝም ብዙ ሰው ያወቀኝ የተለየው ሰው ስለሆንኩ ሳይሆን ስራዬ ለሚዲያ የሚቀርብ ስለሆነ ሰው ሚዲያ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ስክሪን ላይ ስለሚያይ ነው ሶ በጣም ብዙ ሰው ይሸወዳል ሚዲያ ላይ 30 ሺህ 20 ሺህ ምናምን ስለሚያይ በነገራችን ላይ የደቡብ አፍሪካን ፖለቲክስ ቀይረናል በነገራችን ላይ እኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ደውሎ ስልኬን አላነሳው ደብሮታል መሰለኝ ዶክተር ጌዶን ትላንት ሚስና መቀወጥ ይችላል ግን በጣም ያሳዝናል ያንተን ቪዲዮ አያይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ኩል ዳውን 30 ሺህ ሰው አየ ማለት 30 ሺህ አስፈልገው ላይሆን ይችላል ያየው እየተደበረብ ሊሆን ይችላል እስቲ ደብሮኛል ስልኬን ስጠኝ ብሎ ሊሆን ይችላል ያየክ እንጂ ዋው ምናምን ያለ ሚያይ ላይሆን ይችላል እና ግን ብዙ ሰው ምን ቢሄቨር ያበላይ በጣም ቢሄቨር ብዙ ሰው ቢሄቨሩ ይቀየራል እና የሆነ አክት አረማመድ የሚቀይራል ንግግር የሚቀይራል ያ ሚኪ ራሱ ሲያወራ ምን አለ የሆነ ትልቅ ሚኒስተራል ኦፊስ ውስጥ ለሆነ ጉዳይ ሚዲያ ላይ አዌርነስ ለመፍጠር በሚል ከትልቅ ሚኒስተሮች ጋር ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ስለነበር እየተገናኘን ጉዳዩንም ማንበብ ጀመርኩኝ አለ ከዚህ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተያይዞ ነው ሳነብ አርቲስትም ስለሆንኩ ብዙ ሰው ይሰማኛል ምናምን ከዛ ሳራ በቃ በየቦታው እኔ ብቻ ማውራ ሆንኩኛል ለሚኒስትሮች ሁሉ ማውራት ጀመርኩኛል ኤክስፐርቶች ጋር ማውራት ጀመርኩኛል ከዚህ ምሳሌ ቆም ብዬሳስ ምን ሆኛለሁ እንዴ እኔ ለዚህ ፕሮግራም ብቻ አንብቤ ነው እያወራ እነዚህ እኮ ስንት ዓመት የተማሩ ሰዎች ናቸው በእነዚህ ሰዎች ፊት እኮ በቃ ለፍላፊ ሆንኩኝ ብዬ ደንግጬ ቀነስኩኛል እና ምን ልላችሁ ነው ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው አይቷችሁ ከሆነ ኢንኬዝ ካላችሁ እዚህ ውስጥ ቲክታክ ላይ ብዙ ሰው አይቷችሁ ከሆነ ስለ ፖለቲካውም ለመተንተናት ሞክሩ ሃይማኖቱ ላይ ኢኮኖሚውም ላይ ግብርናውም ላይ የሆነ ትዳራም ሁሉ ነገር ውስጥ አትግቡ calm down ብዙ ሰው እንድታወሩ ስለፈቀደላችሁ ብቻ don't consider yourself as an expert of everything እና ግን this thing actually affects our behavior
ቢሄቨራችን ያበላሻል። ከቢሄቨር ጀምሮ ሰዓት አጠቃቀም ላይ ዘይ ካን አፌክት አወር ቢሄቨር። ሰዓት አጠቃቀም ከኮሚኒኬሽን አንጻር ከማህበረሰብ ጋር ማህበረሰብ መናቅ፣ ሰዎችን ማጣጣል፣ እኔ እኮ ባረግ ምናምን ራሳችን የተለየ ምናምን እንድንሰጥ ያደርጋል። ከዛ ደግሞ በትልቁ ደግሞ ካልቸራችን እንደ ማህበረሰብ ቅድም የነካካሁትን ሽማግሌን ሳይቀር ማንጓጠጥ፣ መሳደብ፣ ቆሻሻ ነገር መናገር፣ ነውር መነጋገር ምናምን አይነት ካልቸር ላይ ያደርጋል። therefore for effective and efficient utilization of social media platforms there must be ethics and a code of conduct to be followed። እና አሁን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት በማህበረሰብ ደረጃ ላንጽፍ እንችላለን፣ ግን በግል ደረጃ እዚህ ውስጥ ስንት ሰው አለን? 15 ሰው ከኔ ጋር 15ታችን ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ቢኖረን 15ታችን ነገ ሌላ 15 ሰው ብናስተምር 30 እንሆናለን። እየሰፋን እንሄዳለን። የሆነ ሰዓት ላይ ደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማቸው ደስ ይላል የምንባል ልንሆን እንችላለን። even though that's not the reality right now። አሁን እንደዚህ እየተባልን ባይሆን እዚህ ቁጭ ብለን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ምንፈተፍትነን በቃ በአካባቢ ጉዳይ ሳይቀር መንገባ ነን which is quite improper። ግን ኤቲክስ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት እኔ የራሴ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ኮንቴንት ያላችሁ ከሆነ ዋትስ ዩር ኮንቴንት። ለምሳሌ ሲያስ ካሜራ ምናምን ይሰራል። ሶ ከሶሻል ሚዲያ ወጥቶ ከካሜራ አነሳስ ጋር ተያይዞ መረጃ መስጠት ቢፈልግ ካሜራ ትራይፖድ ገዝታችሁ እንደዚህ አድርጉ፣ ካሜራ እንደዚህ ግዙ፣ ዲጂታል ካሜራ ከፈለጋችሁ እዚህ አካባቢ አድርጉ፣ ኮዳክ አሪፍ ነው ምናምን በሉ ኤዲት ስታደርጉ እያለ እዛ ኤሪያ ላይ መስራት። ኦኬ ግን ወጥቶ እንትንም ላይ ኤክስፐርት እንትንም ላይ ከሆነ he doesn't have a code of conduct። አያችሁ? so we need to figure out our own code of conduct and we need to abide to that code of conduct በግል ደረጃ I cannot say በኢዲዲ አካዳሚ አሁን ዛሬ የነገርኳችሁ ነገር አለ። ከዚህ በኋላ ዙም ክላስ ላይ everyone has to put his mic muted so that the class will not be distracted. Thank you. You all listened to me and now no distraction has come through. You see, code of conduct ትምህርት ቤት መጽሐፍ በዚህ ሰዓት ተነጋግረናል። አሁን ይሄ ሙጅር ሲያቅ እንደዚህ እናወራለን። ፈተና እንደዚህ ነው። ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለ ትምህርት ቤት። ለሶሻል ሚዲያ አሁን መናገር ይከብድን ይሆናል በትምህርት ቤት because ሶሻል ሚዲያ ጉዳይ ዋናችን አለ። ግን በዚህ በኮርሱ ውስጥ ግን ስናልፍ how is your social media አጠቃቀም ሪቪው ዩ ዌይ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ አክሰስ የምታደርጉበት ነገር እዩት። እናቶቻችሁ ያሳደጓችሁን ባህል ከዚያ ባህል ያፈነገጠ ነው። ሃይማኖቶቻችሁ ውስጥ ያሉትን ትምህርቶች ቫልዩዎች የጣሰ ነው። ልጆቻችሁ እንዲሆኑላችሁ የምትፈልጉትን ባህል ወግ የጣሰ ነው ወይስ how is it? ከዚያ 15ታችን ብንታነጽ ብንፈወስ ብንድን ሌሎች እየዳኑ ይላል። thus the use of current social media platforms by digital device must be governed by a set of ethics and a code of conduct as guiding principle. Okay, so respect privacy and maintain confidentiality። አሁን ምንድን ናቸው ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም አሁን የምናወራው አይጎት ቀጣይ 5 ደቂቃ ላይ በዛ ጨርሳለን። privacy and maintain confidentiality ፕራይቬሲ ይኑረን፣ የራሳችን ፕራይቬት ነገር ይኑረን። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ማይፖሰቱ አሉ። ፕራይቬሲ እንከተል። ኮንፊደንሻሊቲ ለሰው አትንገር ብሎ ሰው የነገረን ኮንፊደንሻሊቲ ሚስጥር መጠበቅ። አቮይድ ፖስቲንግ ሼሪንግ ኤንድ ፎሎዊንግ ፌክ ኒውስ ፌክ የሆኑ መረጃዎችን ወይም ደግሞ ትክክለኛነቱ ላይ እርግጠኛ ያልሆናችሁበትን ነገር ፖስት አታርጉ፣ ሼር አታርጉ፣ ፎሎ አታርጉ። fight fake news using digital media by exposing the facts። መረጃ ካላችሁ ትክክል ያልሆነ መረጃ እንደተሰራጨ እርግጠኛ ከሆናችሁ ያንን ፋይት አድርጉ። ይሄ ውሸት ነው እኔ ናቃለሁ ዝም አትበሉ። የሆነ ሰው እየተጎዳ ነው፣ የሆነ ሰው እየተራደደ ነው፣ የሆነ ሰው እያዘነ ነው። avoid remarks that may constitute defamation። ያሰት ውንጀላ ስም ማጥፋትን avoid አድርጉ። avoid spending unnecessary much more time on using digital media። በቀን ስንት ሰዓት ትጠቀማላችሁ ሶሻል ሚዲያ? እስኪ ጻፉልኝ ሜሴጅ ላይ በቀን on average ስንት ሰዓት including ቲክታክ ሆነ ፌስቡክ ሆነ ስንት ሰዓት ትጠቀማላችሁ? ንገሩኝ፣ ጻፉ ሜሴጅ ላይ ያላችሁ። እየጠበቅኩ ነው። ምነው ዝም አላችሁ ወይስ ካራ አልተሰማሁም?
6 ሰዓት ይጠቀማሉ አንዳችሁ? more than 8 ጻፉ እንጂ ሜሴጅ። ኤይታለ ቀን ሙሉ ማለት ይቻላል ባትሪ ካልዘጋ 2 hours አማካይ 5 ሰዓት 2 ሰዓት I'm not sure too much ይሄናው መቀነስ አለባችሁ በጣም መቀነስ አለባችሁ እኔ ልምከራችሁ በቃ ምረጡ አሁን የሀገራዊ ጉዳዮችን የምታዩበት ካለ ለምሳሌ እንደዚህ ልምከራችሁ አሁን ዋትስአፕ ላይ እንትኖች አሉ ፔጆች አሉ ኦኬ ፎሎ የምታደርጓቸው ፔጆች አሉ በጣም ጥሩ መረጃዎች ያሏቸው ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ኤስኤቢሲ ኒውዝ ሩም ትልልቅ ሚዲያዎች አጠር አድርገው ሪሰንት አፕዴት ስታትሳቸው ላይ ማየት ትችላላችሁ አይደል ፔጆች አሉ ስታትስን ፔጆች አሉ ኦኬ ከዛ ደቡብ አፍሪካን ፖለቲክስ የምትከታተሉ ኢትዮጵያ አሉ ቴሌግራም ላይ ለምሳሌ እንደነ እኔ አሁን ተጠቅመው ቲክቫህ የሚባል ቴሌግራም አለ ፖለቲካ ምናምን ስፖርት ከሆነ አሉ ፋናም ኢቲቪ ወይም ደግሞ የምትወዷቸው ቲክታከርስ የሆነ ሰዓት የምታዩት ነገር ማየት ትችላላችሁ ግን በጣም ከበዛ ልክ አይደለም በኔ እድሜ በኔ ኤክስፒሪየንስ ሆኜ ይሄን ያህል ምናምን ልላችሁ አልችልም 2 ሰዓት ያለ ሰው ውሸቱን ማለት እና ሰዓት መቀነስ አለባችሁ እና አይብዛ በልኩ አድርጉ ብትቀንሱ አሪፍ ከበዛ ምንም አይጠቅም ኦቨርዶዝ እንቅልፍ ይነሳል ካሁን ከክላስ ወጣችሁ በፍጹም ሶሻል ሚዲያ እንዳትከፍቱ ተኙ ረፉ ትንሽ ደቂቃ ቼክ ብታደርጉ ለምን መብራት መጥፎ ነው አይን ይጎዳል እንቅልፍ ይነሳል ብዙ ካልተኛችሁ ጠዋት ኢፌክቲቭ አትሆኑም ሾፕ አርፍዳችሁ ነው የምትከፍቱት ስቶክ አለባችሁ በጊዜ አትከፍቱም ይሲ ኢምፓክቱን አያችሁ ግን በጊዜ የምትተኙ ከሆነ ግን በጊዜ ትነቃላችሁ 6 ላይ ብትነቁ ሻወር ወስዳችሁ ቁርስ ምናምን ትበሉም ከሆነ ምንም ብላችሁ በጊዜ ተነስታችሁ ሃይማኖታዊ ድርጊቶችን አድርጋችሁ ቁርአንን ከሆነ ባይብልን ከሆነ አንብባችሁ ፍሬሽ ሆናችሁ ትሄዳላችሁ ብትችሉ ማለት ነው ልምከራችሁ ከ2 ሰዓት በፊት ባከፍቱ ሶሻል ሚዲያ 12 ሰዓት 1 ሰዓት የምትከፍቱ ከሆነ አደጋ ውስጥ ናችሁ ለምን መሰላችሁ ቀኑን ሙሉ ያን ጭንቅላታችሁ ውስጥ ይቀር አርፍዳችሁ ክፈቱ እዩ ቼክ አድርጉ so use digital media in a way that cannot affect your study and the working times ጥናታችሁን ስራችሁን በማይጎዳ መልኩ አፕዴትድ ለመሆን ብቻ ኦኬ ብቻ አንብቡ ብቻ ተከታተሉ ነው እንጂ ቁርስ ምሳ ራት ሊሆን አይገባም ምንም የሚጠቅም ነገር ስለሌለ ኮምፒውተር ምናምን አለ እሺ የቀረው ሌላ ጊዜ እንጨርሳለን ዛሬ ከ10 ነው ማቆም ያለብኝ ብዙ ነገር የለም ኦሬዲ ፐርሰናል ፕራይቬት ሴኩሪቲ ፋብሪኬሽን ኦፍ ፌክ ኒውስ በአማርኛ የዳሰስኩትን ነው በእንግሊዝኛ ቀጥሎ ያለው ያ ቀጣይ ሌላ ክላስ እንቀጥላለን አንብቡ ጥያቄ ወይ ሐሳብ ካላችሁ ልስማችሁ ሐሳብ አስተያየት አሁን አንምታርጉ ተፈቅዶላችኋል እኮ ኦኬ ጥሩ ነው ጥሩ ትምህርት ነው ዶክተር ተቀበል ጥሩ ነው አስተማርከን ኦልራይት በጣም ደስ ብሎናል ቴንክ ዩ ዶክተር እንግዲህ አሁን እየተቸገረን ያለንበትን የኛን ዳካማ ጎን በትክክል የሚያሳይ ሰብጀክት ነው ያ በማሪፍ እንግዲህ እዚህ ከሰማነው በላይ ደግሞ አንብበንም የበለጠውን ራሳችንን መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው በተለይ ስልክ ቲክቶክ የወሰደውን ሰዓት ሳይ የህዝባችንን ቢያንስ ከ12 ሰዓት በላይ በቀን ከ8 ሰዓት በላይ እየተጠቀመ እንደሆነ ነው ማያው ቲክቶክ የሚጠቀሙ ሰዎች እንደዛ ነው እንደው አንድ ልጅ ምን አለኝ ባለፈው
ሽንት ቤት እንኳን ሽንቱ አይወጣልኝም ቲክቶክ ካላየው አለኝ። እስከዛ ነው ሰው እየደረሰ ያለው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው ብዬ ነው ማስበው። ያ ሰው በቸርች እንኳን ተነግሮ አልሰማም ብለዋል። ጥሩ ነው እንግዲህ እኛ አዎ 15 በተለይ ታችንም ቲክቶክ መጥፎ ነው። ያ ቲክቶክ ከባድ ነው በጣም ሱስ ነው የሚሆነው አይደል? በጣም ለኔ ሱስ ሆኗል ቲክቶክ ውስጥ እስቲ እንደዚህ እንደዚህ እንደ ሰው ስለሚገባ ብዬ ነው የሚገባው። ፌስቡክ ነው እንትን የሚሆነው። እስቲ አንድ ቀን እስቲ ፌስቡክ ሳትጠቀሙ ዋሉ። እስቲ አንድ ቀን ነገ ቻሌንጅ። በእርግጥ እኔ አሁን ቲክቶክን አድርጌያለሁ የለም በእኔ ስልክ ላይ ቲክቶክ ይቻላል። ቲክቶክ ለሳምንት አቆማለሁ፣ ግን ፌስቡክ ሁሉ አልችልም። ጊዜ እንድትከፍት ይፈልጋል ቲክቶክ ሲኖር። ስለዚህ ድሌት አድርጌ አውጥቼዋለሁ። ሰዓቱን የሚወስደውን ሰዓትም የሚበላውንም ዳታ ሁሉ አይቼ አውጥቼ እኔ አሁን ቲክቶክ ነው የምኖረው። ዶክተር እኔ ቲክቶክን ለወርም ቢሆን እዘጋለሁ፣ ግን ፌስቡክን አልችልም። ለአንድ ቀን ለአንድ ሰዓት ሳልገባ አልወጣም። ቻል እስቲ ነገ እስቲ አንድ ቀን እስቲ ግሩፕ ላይ ነገም ሪማይንድ አደርጋቸዋለሁ። የሆነ ጊዜ ስልክ ተወስዶብኝ የጥቁር ስለምኛ ሎግን አድርጌያለሁ ጀስት መረጃ ለማለት ብዬ። የሚገርሙ ነገር የአንተ ቢዝነስ ፌስቡክን አልችልም። ከፌስቡክ ጋር እያያዛል። የሆነ መረጃ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ምናምን ስል የሆነ ስልክ ለሁለት ቀን 3 ቀን ምናምን አልገዛው ነበር እዛን። ግን ቲክቶክ ምናምን አይመቸኝም። ዝም ብዬ ሰው እንደከፈተ ስለተቀበል ብዬ ነው የምጠቀመው። ከናካተል ሊያጠፋሉ ይችላል። እንደዛ ነው። ውሸት አላወራም። መረጃውን ብቻ አንድ ልጅም ሁለት ምናምን ሲሉ ነበር። ነገ ፌስቡክ አንክፈት በቃ ሁላችንም እስቲ ቃል ገብተን ቻሌንጅ እስቲ ነገ እስቲ ፌስቡክ ሳንከፍት እንዋል። አንደኛ ደንበር አሁን የአንተ ቢዝነስ የአንተ ቁርስ የአንተ ሾፕ ከሱ ጋር አያያዝም። አሁን ግድ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። የሚሆኑበት ጊዜ አያያዝ ምንም ምናልባት ከፌስቡክ እቁብ ስለሚያደርጉ ሰዎች ከሌላችሁ እቁብ እዛ ምሰሩ ከሆነ እሺ። እኔ እኮ አልፖስትም አልኮሚኒቲም ምንም አልልም፣ ግን ገባለሁ በቃ ዝም ብዬ የሆነ ስክሮል አደርጋለሁ። ይሄ ነው። እስቲ ቻሌንጅ እስቲ ነገ ፌስቡክ ሳናይ እንዋል። በቃ ነገ ማታ እናወራለን። የሚገርም ነገር እኔ እንደው ዛሬ ሳልገባ ነው ያልኩት። እኔ አንዳንዴ ጭራሽ አልገባም ቲክቶክም ፌስቡክም እስከዛ። እኔ ኦንላይን መሆንና አለመሆንን ለማየት ይገባል። ሁለት ከገባ ቴድሮስ ነው ተው እንጂ እንደ እኔ ታውቃለህ ፌስቡክ ሲጀመር የሚገባ በሁለት መቶ አንዴ ነው በእናትህ። ኦኬ ይሄ ሲሪየስ ነው በእውነት ሲሪየስ። ነገ ፌስቡክ ሳናይ ነው ምንም አይመጣም። በቃ አሁን ሎጋው ታደርጋለህ፣ ችግር የለም። በቃ አንድ ቀን እንሞክራለን። የሚጎልብን ነገር የለም። ከትንሽ ጊዜ በኋላ 2 ቀን እናደርጋለን። ሳምንት እንደዚህ እያለ መረጃ ይላችሁ ነገ ብቻ ነገርኳችሁ። ዋትሳፕ ላይ አሉ ፔጆች ኤስኤቢሲ ምናምን የሚባሉ የዚህ ሀገር ሚዲያዎች፣ ቴሌግራም ላይም አሉ የሀገር ቤት ፖለቲካ መከታተል ፋናም ኢቢሲ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እሱ አካባቢ መረጃው ኢንተረስትድ ከሆናችሁ። ከዛ ውጭ ግን የእንትና ልጅ ተወልዶ የእንትና ሰርግ የእንትና we had great time ብሎ ፖስት ያደረገው ፎቶ የእንትና እንትን ውስጥ የሆነ ፎቶ ብታይ ምንም ያደርግ። አሁን እኔ ፎቶ ማይቷልም ግን አዲክሽን ሆኗል ነው ሱስ ሆኖብናል ነው። ጠዋት ተነስ ብድግ ብለን ስናይ ሱሱን ነው እንጂ እኔ ላይክ የእንትናን እንኳን ደስ ያለ ብሎ ፖስት ማድረጉ ኮሜንት ማድረጉ ጥሩ ነው። እንትና ሰርግል እንትና ማየቱ ጥሩ፣ ግን በሱስ ልክ መሆኑን ነው አሁን እየተቃወምኩና ማስተካከል አለብን እያልኩ ያሉት። ነገ አስፈላጊ ትምህርት ላይ ፎከስ ማድረግ ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያ የምጠቅመው ነገር አለ። በቃ ነገ አንድ ቀን እናደርጋለን፣ እያሰፋን ይላለን። ደስ ብሎኛል። ደህና አደሩ። በጣም እናመሰግናለን።